My name is Lucia Smičekova. I work with children with special needs for almost 30 years, since I'm a special ed teacher and a Montessori therapist, and I work as a mentor in Montessori schools. Thank you very much. And today I will tell you very briefly about attention deficit disorder, or the children that they have this disorder. There you go. Lucia Smičekova. Smičekova. От 30 години работи като Монтесори учител и работи с деца с специални образователни потребности. Okay. Okay. And this is the topic today. Темата на нейната презентация е деца с дефицит на хиперактивност, дефицит на вниманието. And when I was watching you, I can say that none of us has this problem. Като ви наблюдавам, мога да кажа, че никой от нас няма такъв проблем. Maybe someone has ADD without hyperactivity, and because we don't know, but definitely ADHD no one, because by this time you would be out. You wouldn't wait and you wouldn't be so patient. Има някой под прикритие с липса на внимание, но със сигурност няма хиперактивност, защото до сега вече да е напуснал залата. But even though you don't have it, if you need break, please feel free to get up, get the water, walk. I'm completely okay. I'll just go on. Но ако има нужда да станете, да си вземете вода, няма проблем. Приемам всичко. Okay. So what I'd like to mention that there are three big areas that influences the child with ADHD, and at least two of them need to be present so we can really say, okay, this is the child with ADHD syndrome. Това, което трябва да кажа като начало е, че има три основни зони, за които определят децата с хиперактивност, дефицит на вниманието, но за да можем да кажем, че едно дете наистина страда от този синдром, трябва да има поне две от тези характеристики. Yeah. Okay. So first one is difficulty maintaining attention. That's the biggest one. Attention is a big topic. Първото и основно нещо е, че тези деца имат затруднения с вниманието. The second, that these children have reduced self-regulation, or we can say high impulsivity, because it goes in hand. Второто е, че тези деца имат намалена саморегулация, т.е. те са много импулсивни. Yeah, we will talk about it later, more specifically. And the third one is hyperactivity. И третото, последното е, че те са хиперактивни. Now, these characteristics, they appear first years of life. Всички тези характеристики се появяват още в първите години от живота на детето. But psychologists and specialists try to avoid diagnosis before 6 years of age. Но специалистите и психолозите избягват да поставят диагнозата преди 6-годишна възраст. And the reason is very simple. И причината всъщност е много проста. Because the development of the child is very individual. And some CNS systems are slowly developing, so we have to be patient. Развитието на децата е много различно, затова ние трябва да бъдем много внимателни и търпеливи в наблюдаването. So, if you work with the children between 3 and 6 years of age, тоест, ако ние работим с деца между 3 и 6 годишна възраст, it's quite high fact that you will have some children with ADHD in the classroom, but they were not, or they have not been diagnosed yet. Много вероятно е в класните ни стаи да има деца с хиперактивност и дефицит на вниманието, но да не са диагностицирани все още. So that's the reason I chose this topic, because you probably work with these children and they need a little bit different setup, even though it's Montessori classroom. И не случайно избрах точно тази тема. Всъщност се избира по тази причина, че най-вероятно ние в групите си имаме такива дечица, с които работим, и за да бъде успешна работата с тях, имаме нужда като учители да се следват определени стъпки. So one of the area that is connected with all three of them are executive functions, and executive functions are basics for cognitive learning, which means organization, time management, sequencing, and so on. Когато децата работят, те не умеят да организират нито времето си, нито самите себе си, т.е. не могат да организират работа
when you observe those children, most of them, they have a tendency to move from one activity to another without finishing. И когато наблюдаваме работата на тези деца, често можем да забележим, че те често сменят една дейност с друга дейност, без да довършат нито една от двете. And Те са довършили първата, за да преминат на втората. and they are very disorganized, И са много неорганизирани в работата си, space-wise, thinking, but also relationship and emotionally. по отношение на пространството, по отношение на мисленето са неорганизирани и също по отношение на емоциите си. Yeah, okay. So before we will talk about those three areas, we need to talk about the brain of the ADHD children because the brain has a little bit of differences comparing to the intact children. Ето отново ще се спре Русия на мозъка, как функционира мозъка всъщност на деца с хиперактивност, дефицит на вниманието, защото техният мозък работи по различен начин от мозъка на другите деци. As gifted children, when Micah was talking about the brain of gifted children, we have also some specifics in the brain of children with ADHD, and we will especially look at the prefrontal cortex, which is the youngest part of the brain that is developed. И както при децата са, при надарените деца, при които мозъка функционира по различен начин, тук при децата с хиперактивност и дефицит на вниманието, също предната част на мозъка е конструирана по различен начин, те по различен начин възприемат заобикалящата ги среда. And what is the main difference is that this cortex, this prefrontal cortex, is less structured than in the brain of normal children. И всъщност каква е разликата, че тази префронтална област в мозъка ни е по-слабо структурирана, отколкото мозъка на нормалните деца. So, and if we look at the task of this part of the brain, it's the area of selective attention, impulse control, motivation, emotional and social intelligence. И всъщност тази област, която при тези дечица страда, отговаря точно за разпределението на вниманието, за контролиране на импулсите, за мотивацията на децата, за тяхната емоционална и социална интелигентност. So all these areas might be a big challenge for the children. Всички тези области, които сега изброихме, вниманието, импулсивността, мотивацията, всъщност всички тези области са голямо предизвикателство за децата с дефицит на внимание. But mostly we see it in their behavior. Но най-много това се отразява в тяхното поведение. Because this part of the brain, it's most important in controlling and inhibition of the impulse regulation. So it's like I am getting angry, but my neocortex can work and I calm down. I don't react impulsively. But because they have the prefrontal cortex less structured, they have a lack of this inhibition. Тоест, те възприемат информация. Shall I say that again? Yes, yes. Okay, so. Okay, so inhibition means that I look, I hear, I feel, I experience. Възприемането се отнася до това, че аз виждам, чувам, усещам, възприемам. And some of the stimuli I put aside. И някои от тези стимули аз имам възможност да изхвърля. Тоест, I ignore. игнорирам просто. So I choose one part to focus and to decide how I react. Избирам една част от тези стимули, т.е. един стимул, и избирайки него, аз всъщност реагирам само на този стимул. And that's what we call inhibition. So that way I can decide how I react. И всъщност това ми показва как да реагирам. That's way I can decide what I want to focus on. И по този начин аз мога да избера всъщност върху какво да се фокусирам. That way I am not so easily overwhelmed and tired. По този начин аз не съм така тревожен, изморен, защото успявам да изхвърля част от нужната информация. But ADHD children don't have this, or very limited. С хиперактивност и дефицит на вниманието, при тях това не работи. That's why they are so impulsive.
they are so highly impulsive, and that's why it's so difficult for them to regulate the emotions. Всъщност те не могат да филтрират тази информация, всички стимули, които възприемат, остават в тях и всъщност това предизвиква тяхната импулсивност. Те не могат да изхвърлят ненужното, за да се фокусират само върху едно нещо. We'll go back to this picture later, okay? So, what we know so far from the scientists that attention deficit disorder arises from incorrect connections between neural circuits. Това, което можем да кажем за хиперактивността с дефицит на вниманието, е, че всъщност синдрома се дължи на неправилни невронни връзки. Yeah, like connections and circuits. They make circuits, you know? And these circuits, they are made first years of life. И всъщност тези връзки, невронни връзки, се осъществяват в най-ранните ни години. You know, Първите години от живота ни. when you were born, your brain was about 350 grams. Когато сме родени, мозъка ни е 350 grams. 350 грама. Now it's 1 kilo heavier. Сега е 1 килограм повече. What is it? We ate a lot? No, we learned, we experienced, we lived in the relationship. We had a lot of stimuli by which we could construct it, our brain. Всъщност мозъка ни расте от това, което учим, от знанията, които получаваме и чрез невронните връзки, които се случват в мозъка ни. So when you work with the children that are 4 years old, their brain already tripled. So it's 3 times bigger and developed than it was when they were born. And there are 3 main factors that has a huge influence on the child's brain and on the И development. всъщност, когато тези деца са на 4 години, техният мозък вече 3 пъти е увеличил размера си и има прекалено много информация. Nutrition, so what they eat. Трите основни фактори, които повлияват здравословния растеж на мозъка, са хранене, Physically физически safe безопасна environment. среда, And secure relationship and emotionally safe environment. и на трето място сигурни взаимоотношения и емоционална среда, сигурна емоционална среда. Now, why am I putting this here for you as teachers? Because we are part of the environment we create. And if we create emotionally safe environment, what we do, we don't create stress, emotional stress, because emotional stress affects chemical processes in the brain of these children, especially in the prefrontal cortex. So it means that they already don't have enough of what we need them to have, but if we make stress in their life, they have even less because of the chemicals that are released. И всъщност тук е ролята ни на учители. Важно е да изградим стабилна емоционална среда, защото емоционалният стрес повишава химическите връзки в префронталния дял на мозъка и по този начин всъщност детето става по-натоварено, по-импулсивно и за да избегнем този ефект, за учителите е важно наистина да създадат една спокойна, балансирана среда, за да може детето да се чувства наистина спокойно и да се намали неговата импулсивност. And in people with ADHD, the number of these connections is reduced. So already they have the starting line much more difficult than the rest of us. И всъщност при децата с хиперактивност и дефицит на вниманието, по-горе посочените точки са намалени. Now we know about these children that they are very hypersensitive and also on the physical level. So they feel pain more than us. That's why they react. They scratch something and they go, "Aah!" And it's a little scratch and we don't believe that it hurts. Характерно за тези деца е, че те имат хиперсензитивност, т.е. те усещат болката и изобщо това, което се случва около тях по много по-силен начин и дори понякога, когато леко ги отраскаме или ги бутнем и се изненадваме от тяхната реакция, че те започват да плачат или реагират по-остро, всъщност това е нормално, защото те просто са по-сензитивни към възприятия. So
So let's have a look at the first one very briefly, and it's attention. And just to know that attention of the child with ADHD is very situational. So the performance of his attention is influenced by who is teaching, what topic is being teaching, how we teach or approach the child, what kind of presentation, what is the setup in the classroom, sensory stimuli and everything else. Първо се спираме на вниманието. Всъщност при децата с дефицит на внимание самото мислене е много ситуативно. За тях е важно кой преподава, какво им преподава. Важно е също класната стая, заобикалящата ги среда в класната стая, сетивните стимули, т.е. всичко, което ги заобикаля като светлина, звук и така нататък. И също така социалния аспект, т.е. останалите деца. So it might look like the child sometimes wants to do something and sometimes doesn't want to. And it might look like that the child is doing it on purpose. И понякога може да ни изглежда, че детето днес иска да направи нещо, пък утре не иска да го направи и че това е негов избор. But it's not the case of the child with ADHD. Но всъщност при деца с дефицит на вниманието не е това. Тоест за нас може да изглежда, че то днес избира да работи по тази тема, пък утре вече не я харесва, но всъщност не е нарочно предизвикано от него. Това е просто част от неговото физическо развитие и умствено. So let's have a look how we might know that this child has a problem with the attention. Всъщност как можем да забележим или да си отбележим, че тези деца наистина имат намалено внимание. The child can get lost with the details, doesn't see the whole, or opposite, miss the details. Детето вижда, има два варианта. В първия вариант детето вижда само детайлите, не може да види цялото, или обратното. Вижда цялото, но не може да разграничи детайлите. Doesn't follow instructions. Не следва инструкции. Avoids tasks that require the difficult or persevered mental effort. Избягва дейности, които изискват по-засилени умствени умения. Forgets. Забравя. So, for example, they play distance game. Do you know distance games? So you put the carpet with the material there, carpet here, and the child goes and puts the things from one place to another. On the way there, oh, he sees, oh, he has the same t-shirt as I have. Oh, the new color. Oh, I hear the sound. What is the sound? Oh, what was I doing? I don't know. What am I supposed to do? Например, ако направим едно упражнение Монтесори, две килимчета разположени така на разстояние в занималнията и детето има за задача да пренесе, да речем, розовата кула от едното килимче до другото килимче. Често по пътя си то се разсейва от светлината, от някакъв звук, който е чул, нещо, което предизвиква интереса му и забравя всъщност каква е основната задача. Or has problems with planning and organizing activities or tasks. Също така има проблем с планирането на активности и на задачи. Or forgets about time. They live here and now. Забравят за времето, живеят сега, за момента. Okay. Now, if you look at the impulsiveness and the poor self-regulation, they behave like younger children. Ако се спрем на втората точка, импулсивност и ниска саморегулация, можем да кажем, че тези деца се държат като по-малки деца. So they can be verbally very advanced, but emotionally they perform like younger children. Всъщност те могат да бъдат езиково на нивото на връстниците си, но в поведението си, в изявата на своите емоции, са на възрастта на по-малки дечица. And this is where we come as teachers. And we help them with co-regulation. И всъщност тук е нашата роля на учители да им помогнем с co-регулация. Emotional co-regulation. So I am with the child and I am trying to connect emotions and mental thinking to understand the child, what's going on, what he is feeling, what he needs to do next time to avoid this situation. Тоест аз се опитвам да се свържа с детето емоционално, да разбера всъщност какво мисли, каква е идеята му, какво иска да ми сподели. Can I continue? Okay. Oh, yeah.
And so very often you can hear these children, they get into trouble and you hear them, I'm sorry, I didn't mean to, I didn't want this. Много често, когато тези деца допуснат грешка или направят нещо грешно, казват съжалявам, не исках да го направя, And the нямала worst, съм предвид да го направя. the worst thing from us is when they feel anger and rejection because it brings feelings of shame. И най-лошото, което един учител може да направи е всъщност да покаже на детето гняв и отхвърляне, защото по този начин го засрамва, кара го да се чувства излишно и да чувства срам. And feeling the shame brings anxiety, and anxiety lowers the dopamine that gifted children have a lot, but ADHD children don't. Това води до безпокойство, безпокойството намалява допамина And they don't learn. и те всъщност лично не разбират. And the last one is hyperactivity. И последната точка хиперактивност. And may I borrow this? And you see that they cannot sit still. So they will go, they will talk to you, and they will constantly move, and they simply cannot stay still. Много характерно за деца с хиперактивност че те не могат да стоят спокойно, дори седнали, постоянно мърдат с крачета, с ръчички, просто имат нужда да извършват движения. And these children need the movement. So we can give them something into their hands to focus. Тези деца просто имат нужда от това движение и затова често можем да им дадем някакъв предмет в ръцете си, за да могат да се фокусират. So we call it fidgeting. Now you see when the children use the frontal cortex, this is the typical child, and this little part that is active during the learning. Yes, this is the child with ADHD. If you compare, it's very little. На последната снимка, най-близо до Лусия, е всъщност мозъка на здраво дете, когато учи. Тоест, как изглежда мозъка ни по принцип. Тук е мозъка на дете с хиперактивност, с дефицит на вниманието. Можем да забележим, че всъщност невронните връзки, които се осъществяват, са много по-малко, отколкото на нормално дете. And this is the child that has something in hands that helps them to focus. Now what I am doing now. What do you mean by Fidgeting, this. With, So they have busy hands, they squeeze something, they manipulate something, and look which big area is lit up suddenly. И всъщност, ако тук, това, за което говорихме преди малко за предмета, който да държат в ръце и помага за фокусирането, тук вече можем да видим работата на мозъка на дете с хиперактивност и дефицит на вниманието, държащо в ръцете си предмет, с който да манипулира, който всъщност му помага да се фокусира. So movement, just remember, movement release the extra energy and stress. Всъщност движението намалява Yeah, and stress. Стреса. Mhm. Fidgeting brings focus and attention. Държането на предмета в ръце стимулира Последна. фокусирането и вниманието. And I have just last, we will skip this. And you know advantages of the Montessori approach for every child. But there are challenges of the Montessori approach in children with ADHD. So we need to just be aware of long work cycle, managing time, making choices, being focused and independent. All of these needs there is a high need for independence and self-regulation, which they don't have. Ние всъщност добре познаваме вече предимствата в Монтесори класната стая, затова Лусия се спира на предизвикателствата и едно от тези предизвикателства за децата с хиперактивност и дефицит на вниманието е всъщност дългата работа на кръга. Това да умеят да организират времето си, т.е. да структурират работата си във време, да правят избор на материал и всъщо така да бъдат фокусирани и независими. За тях е много So they need help with this, Те имат yes? нужда от помощ в тези области. Then another challenge is less immediate structure. Because the child can choose, the child has a free, not only choice but also time, but then they might be distracted,
or they might be not successful, so they avoid work or they don't complete tasks. Друго нещо, което можем да споделим като недостатък е това, че Монтесори им дава свобода да избират материал за работа. Понякога за тях пречи, тъй като те много често се разсейват. Смяната на материала води до разсейване, до избягване на определена работа, която примерно на тях не им харесва, и много често те не довършват задачите си до край. And then work atmosphere, you know, when you enter the classroom, it's quite calm, it's quiet, everyone is self-regulated. For this child, being calm and focused without making sounds or interrupting others, it's almost impossible. Друго предизвикателство, че по принцип влизайки в една Монтесори класна стая, ние виждаме една балансирана среда, тихи деца, които работят. Това обаче не може да се каже за деца с хиперактивност и дефицит на вниманието, защото те не могат да останат спокойни, не могат да бъдат фокусирани, без да издават никакви звуци или пък да прекъсват работата на останалите деца. Просто не могат. So they really need guidance and feedback to be motivated and regulated from us. Затова изключително много се нуждаят от насоки от учителя и обратна връзка, за да бъдат мотивирани и спокойни. So if we overlook, it means that it's very important to know who we teach. Така че ако погледнем като цяло, общо, можем да кажем, че за нас е много важно да знаем кого обучаваме. And then what we teach. И след това какво. And then and these two things will lead us to how to teach. И всъщност тези две неща, познавайки детето, което обучаваме, какви потребности има и неговите нужди, всъщност ни дава и пътя, по който да го преподаваме, по който да му преподаваме и да го обучаваме. Thank you very much.